ই-সিগারেট বা ইলেকট্রনিক সিগারেট সিগারেটের বিকল্প হিসাবে বাজারজাত শুরু হলেও ই-সিগারেট মূলত তরুণ প্রজন্মকে নেশায় আসক্ত করতে নতুন অস্ত্র হিসেবে বাজারজাত করা হচ্ছে। বিভিন্ন ফ্লেভার ও ডিজাইনের মাধ্যমে আকৃষ্ট করা হচ্ছে এই তরুণদেরকে। ইতিমধ্যে ই-সিগারেট বা ভ্যাপিং তরুণ প্রজন্মের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, কিন্তু এর ভয়াবহতা অনুভব করে ইতিমধ্যেই বিশ্বের 42টি দেশ ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করেছে। এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাংলাদেশে ইতিমধ্যে ই-সিগারেটের ব্যাপকতা বেড়েছে, ফলে বাড়ছে এর চাহিদাও। অচিরেই ই-সিগারেট এদেশের তরুণ প্রজন্মকে গ্রাস করে ফেলবে এমন শঙ্কা করছেন দেশের বিশিষ্টজনেরা। দাবি তুলছেন ই-সিগারেট নিষিদ্ধের। ই-সিগারেট নিষিদ্ধের দাবি জানিয়েছেন জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার আব্দুল মালিক। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্মানিত দর্শক শ্রোতা, আসসালামু আলাইকুম। ই-সিগারেট নামে একটা জিনিস নিয়ে আসতেছে, যেটাকে মানুষকে বিভ্রান্ত করে বিভিন্ন ভুল তথ্য দিচ্ছে এবং বলতেছে এইটা তামাক জাতীয় ছাড়ার বিকল্প, কিন্তু এটা সত্যি নয়। বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংঘ মিলে তামাক বিরোধী আন্দোলন চালাচ্ছে। এজন্য যারা তামাকের ব্যবসায়ী তারা অন্য কৌশল অবলম্বন করতেছে। সেই কৌশলের মধ্যে একটি হলো, তারা বলতেছে যে নতুন ই-সিগারেট বাজারে নিয়ে আসছে, যে এটা খেলে নিকোটিনের অ্যাডিকশন থাকবে না, তাহলে এটা খাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এটাও দেখা গিয়েছে, যেমন ইউনাইটেড স্টেটের সার্জন জেনারেল বলছেন, এর ই-সিগারেটের মধ্যে যে ধোঁয়া বাইর হয়, তার থেকে যে কেমিক্যাল যায়, সেগুলা হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং ফুসফুসের করতেছে এবং প্রত্যেক মানুষের কোষের মধ্যে পরিবর্তন করে ক্যান্সার হতে পারে। তাহলে আমাদের সাবধান হতে হবে। এই যে যারা তামাক ব্যবসা করতেছে তাদের অপকৌশল এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এবং ই-সিগারেট অলরেডি পৃথিবীর 42টি দেশে বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের নিকটবর্তী দেশ ভারতবর্ষ, তারাও বন্ধ করেছে, কিন্তু আমাদের এখনো বন্ধ করা হয় নাই। আমার মনে হয় আমাদের এখন সময় থাকতে দেরি না করে এই ই-সিগারেট বন্ধ করতে হবে, আইন করতে হবে, জনগণকে সচেতন করতে হবে, যাতে করে তারা এই ফাঁদে না পড়ে। Hello everyone, my name is Gan Quan. I'm the Director of Tobacco Control at the Union. Thanks for inviting me to speak at this important occasion. I want to congratulate TCRC for organizing this meeting on e-cigarettes and HTPs. Very timely indeed. As some of you may know, the Union released a position statement during World Tobacco Day this year, calling for low-income countries such as Bangladesh to ban the sale of e-cigarettes and HTPs. In many developing countries around the world, we've seen high rates of use of e-cigarettes among youth, much higher than what we saw in the US, which is already considered a public health crisis. There's rampant industry promotion behind this epidemic. The truth is, many of the tactics used by the tobacco industry to market cigarettes to youth are being repeated now to promote e-cigarettes. Not only is nicotine addiction bad for the developing brains of the youth, many e-cigarette using children will move on to smoking cigarettes later. There is strong evidence in the scientific literature indicating this gateway effect of e-cigarettes. Some of the e-cigarette proponents use the example of the United Kingdom to advocate against the ban of e-cigarettes in developing countries. It is true, we have not seen an upsurge of youth e-cigarette users in the UK, largely thanks to the strict enforcement of tobacco control regulations, such as no sale to minors and restricted advertising. But the context in developing countries such as Bangladesh is very different from the UK. We know in Bangladesh the loopholes in enforcing no sale to minors will be exploited by e-cigarette retailers, and the ubiquitous tobacco advertising, especially at point of sale, can certainly serve to open the door for children to e-cigarettes. Many advocates use the potential in tobacco cessation to advocate for e-cigarettes. It is true that some smokers have quit smoking using e-cigarettes, but these are largely anecdotal reports. We have not seen clear evidence from rigorous scientific research suggesting that at the population level, e-cigarettes can be used as smoking cessation aid. What is happening is that
Not only most e-cigarette users have not quit smoking, they have become dual users of both e-cigarettes and cigarettes. Not only dual use does not reduce health risk, it may also prolong nicotine addiction, and smokers may miss the opportunity to quit once and for all. We are deeply worried that tobacco companies are joining the advocacy for e-cigarettes. Tobacco companies are producing e-cigarettes along with HTPs themselves, calling them less harmful products and using this as an opportunity to convince governments and the public that they are not a solution to the tobacco epidemic and not a problem anymore. But we know there's no scientific evidence to support their harm reduction claims. And the real motives of the tobacco industry, which has been demonstrated over and over again, are to addict new generation of tobacco users and to buy a seat at the policy-making table to further advance their interests. Many countries have banned the sale of e-cigarettes and HTPs, including Bangladesh's neighboring country, India, where a lot of lessons have been learned, especially on how to counter the interference from the industry on the ban of these products. I hope a ban can be adopted in Bangladesh soon to avoid the dual epidemic and the exacerbation of the tobacco epidemic. I wish you all a fruitful discussion in this meeting. Thanks. তামাক সেবন এবং তামাকের সেবনের অপকারিতা এবং এটা মানুষের জীবনে কতটা ক্ষতিকারক এবং আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই তামাক উৎপাদন তামাক সেবন নিষিদ্ধ করার জন্য বা নিরুৎসাহিত করার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তামাক কোম্পানিগুলি নিত্য নতুন কৌশল অবলম্বন করে তাদের ব্যবসাকে আরও বেশি লাভবান করার জন্য এই তামাক চাষ তামাক উৎপাদন তামাক সেবনকে আরও বেশি প্রসারিত করার চেষ্টা করছে এবং এটা বাজারজাত করার লক্ষ্যে তাদের বাজারটাকে ব্যাপকভাবে করার চেষ্টা করছে। ঠিক এই মুহূর্তে আমরা লক্ষ্য করেছি যে তামাক কোম্পানিগুলি নতুন কৌশল অবলম্বন করে ই সিগারেটের প্রবর্তন করেছে, যেটা স্বাস্থ্যের জন্য অতি ক্ষতিকারক আর আমাদের কোমলমতি কিশোর যুবকদেরকে তারা আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করছে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 2016 সালে বাংলাদেশকে 2040 সালের মধ্যে তামাক মুক্ত করার যে ঘোষণা দিয়েছেন, তাদের এই প্রচেষ্টা কৌশল আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রধানমন্ত্রীর তামাক মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ব্যাপারে পরিপন্থী বলে আমি মনে করি। আমি অবাক হয়ে গেলাম যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 2040 সালে তামাক মুক্ত ধূমপান মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় জানিয়েছেন, সেই জায়গায় মন্ত্রণালয় কিভাবে ই সিগারেট আমদানির অনুমোদন দিল। আমি তাদেরকে বলবো অবিলম্বে এই ই সিগারেট আমদানির যে অনুমতি দেওয়া হয়েছে সেটা প্রত্যাহার করে আগামী প্রজন্মকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমি এ ব্যাপারে জোর দাবি জানাচ্ছি। ধূমপান অর্থ হলো বিষপান। অতীতে ট্রেডিশনালি ধূমপান করা হতো, যেই ধূমপানের মধ্যে অনেকগুলো পদ্ধতি ছিল, সেগুলা হলো স্মোকলেস অ্যান্ড উইথ স্মোক। যখন পৃথিবী জুড়ে এই নিকোটিনের বিরুদ্ধে অর্থাৎ তামাকের বিরুদ্ধে জনগণ সোচ্চার হলো, তখনই কিন্তু যে গ্রুপ এর উপরে অর্থাৎ নিকোটিন ট্রেডার অ্যান্ড নিকোটিন ট্রেটার অর্থাৎ নিকোটিনের ব্যবসায়ী এবং নিকোটিন নিয়ে যারা জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তারা বিকল্প পথ খুঁজতে শুরু করলো। সেই
ট্রেডার অ্যান্ড ট্রেডাররা এখন নতুন করে আবার শুরু করে দিল যে ইলেকট্রনিক সিগারেট। ইলেকট্রনিক সিগারেটটা কিন্তু প্রাক্তন যে ধূম বা ধূমপান তার চেয়ে আরও বেশি ভয়াবহ দিন দিন প্রমাণিত হচ্ছে। ওইখানে আমরা ভেপ করি, একটা বাষ্প নেই। সেই বাষ্পটা তৈরি করার জন্য যে ব্যাটারি, যে কার্টিজ এবং যে একটা সার্কুলেটর বা ভ্যাপিং মেশিন দিয়ে এটাকে তৈরি করা হচ্ছে, সেটাতে এটাকে ভ্যাপ করার জন্য প্রোপাইলিন গ্লাইকোল বলে একটা ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। প্রোপাইলিন গ্লাইকোলটা হলো প্রোপাইলিন ইথানলেরই একটা প্রিকারসার অথবা একই গোত্রভুক্ত একটা রাসায়নিক উপাদান। আমরা জানি এই বাংলাদেশে প্রোপাইলিন ইথানল ব্যবহার করে প্যারাসিটামল সিরাপ তৈরি করার জন্য হাজার হাজার শিশু কিডনি ফেলিউর হয়ে মারা গেছে। তাহলে এখন যে ই সিগারেট তৈরি হয়েছে, এই ই সিগারেটে শুধু নিকোটিন আছে তা না, সেখানে টিন আছে, লিড আছে, হিলিয়াম আছে, এমনকি এই নিকোটিনের ভিতরও বেনজিন আছে এবং প্রোপাইলিন গ্লাইকোল আছে। এখন শুধু প্রমাণ হয়ে গেছে, এটা রিভারসাইড, আমেরিকার রিভারসাইড হসপিটালের একটা ক্লিনিকে অলরেডি প্রমাণ করে দেওয়া হয়েছে যে এই ই সিগারেট ট্রেডিশনাল সিগারেটের চেয়েও আরও ভয়াবহ। এবং ই সিগারেটে কনসেন্ট্রেশন অফ নিকোটিন বাড়ানো কমানো যায়। যদিও তারা বলেছে যে ইলেকট্রনিক নিকোটিন ডেলিভারি সিস্টেম যে জিনিসটা আছে সেখানে নিকোটিনকে কন্ট্রোল করা যায়, কিন্তু যেহেতু আলাদা কন্টেনারে নিকোটিনের সলিউশনটা পাওয়া যায়, যে সেটা নেয় সে কিন্তু একটু বেশিই নেয়, তার বেশি নেশাগ্রস্ত হওয়ার জন্য, বেশি ভালো লাগার জন্য। কারণ আমরা জানি নিকোটিন যখন আমি ইনহেল করার সাথে সাথে আমার সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম স্টিমুলেট হয় এবং আই ফিল ইফোরিক। এবং যেটা আমরা ছোটোবেলায় দেখেছি, অনেক ছেলে মেয়েকে যদি বলা হতো তুই সিগারেট খাচ্ছিস কেন, সিগারেট না খেলে আমার অঙ্কটা মিলে না, বাট ইট স্টিমুলেটস। তো সুতরাং এই স্টিমুলেশনটা কিন্তু অলওয়েজ ফলোড বাই এ ডিপ্রেশন। এই যে ইলেকট্রনিক নিকোটিন ডেলিভারি সিস্টেম এন্ডস মানে শেষ, তারা দাবি করছে যে যখনই আমরা পাইপ দিয়ে এখন এই যে ইলেকট্রনিক সিগারেট খাবো অথবা ভ্যাপিং করব, জুল খাবো, যাই করি না কেন, দেখা যাবে যে আমি আস্তে আস্তে এটা ছাড়তে পারবো। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এটা আর ছাড়া যাচ্ছে না। আমি এখন বলি এটা স্টার্ট, মানে স্পেসিফিক টেকটিক অ্যাগেন টু রিস্টার্ট নিকোটিন। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এখনই আইন করে অথবা পুরাতন আইনকে সংশোধন করে স্পষ্টভাবে সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে এনি ইলেকট্রনিক ডিভাইস হুইচ হেল্পস ফর স্মোকিং অর ভ্যাপিং অর জোল দ্যাট শুড বি ব্যান্ড ফ্রম টুডে অনওয়ার্ডস। ই সিগারেট নিষিদ্ধের দাবি উঠেছে বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, সুশীল সমাজ এবং স্বাস্থ্য সচেতন ও উদ্যমী তরুণদের পক্ষ থেকেও। তারা এখনই বাংলাদেশে ই সিগারেট নিষিদ্ধের দাবি জানাচ্ছেন।